सत्संगटी हमर कालिया प्रकाश से अर्पण करिछि तेणु मु तांको परिवार परिजन ठाकुर पाखरे निवेदन करुछि से आरोग्य वा निरारोग्य रहू तार मन बदली जाऊ ठाकुर पाखक से आसू ठाकुर को से धरी ठीक बाटर चालू मैं कहूँ ठाकुर होउछंती प्रत्यक्ष देवता शुणु शुणु मनीष अधैर्य हो उठे किंतु बड़ा विचित्र कथा ये शुणवाटा ही मनीष को बदलाई दिए ठाकुर आमे जत बळे ठाकुरंकर दीक्षा नेउ आमे तांकु देखिक नेउ नहीं तांकु तांकु भलो भाबे ये करिक नै न थाउ किंतु तांको कथा को बा तांको नाम को सुनी आमे ग्रहण करि थाउ तेणु ठाकुर होउछंती प्रत्यक्ष देवता सेतबळे जतबळे अर्जुन युद्ध बेले अर्जुन जतबळे बदली जाउथिला सेतबळे से ठाकुरंकर जो विश्व रूप देखि से जानी पारु नथला किंतु से सुनिबाटा ही ताकू बदलाई जाइथिला से भलो बाट को जाइथिला सेही परी आमे सुनिबाटा ही सुनिले ही मनीष बदली जाए सुनिले ही सब काम ठीक करे तेणु आमे देखि करी काहाकू कोन करी बदली जिबा ठीक नुह सुनी करी बदलिबा ठीक तो गोटे कथा कहिबी आमे जतले पाठ पढ़ू जतबेले जे कोनसी संख्या आमे सुनी करी मन रखू देखि करी नुह सेही भली तो ठाकुर आछंती हमकू बदलाइबा पई तांको नाम ग्रहण करी तांकू सत नाम रे मनन करी तांकू दीक्षा ग्रहण करी आमे नैचे तो तांकू आमे केमिति भलो भाबे तांकू जानिबा तांको कथा मानिबा तांकर जो आमर रही इष्टभूति ठीक टाइम रे करिबा तांकु बुझिबा मेन कथा बुझिबा तांकु केमिति आमे बुझी करी चलीबा तेले आम गोड़ रे कंटा पड़िबो नहीं तेणु आमे तांकु बुझू नहीं बेली आमे किछि जानि परने आमे भाबु जे ठाकुर कति गले कोन हबो मु तो सब बेले जाउची से तो एया करचंती देखि करी से तो एया करचंती तेणु आमे अन्य को देखिले देखिबाटा ही भूल आमे सब बेले सुनिबा को चेष्टा करिबा ठाकुरंको कथा को सुनिबा ठाकुरंको जो कहिछंती तांको बाणी तांको आमे टिके निके करी पालन कले आमे निश्चिंत सुधुरी जिबा आउ तांको धरी चलेबा पुरुषोत्तम परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा पूज्यपाद श्री श्री बड़दांग चरण रे मोर अनंत कोटि प्रणाम संग उपस्थित पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव पूज्यपाद श्री श्री अबिंदा एवं ठाकुर परिवार प्रतिपति चरण रे मोर भक्तिमुक्त प्रणाम निवेदन करे सायं सत्संग उपस्थित वरेण्य सार उपस्थित गुरुभ्राता गुरुमाता छोट छोट पिला माने समस्त को मोर अंतर जय गुरा निवेदन करे आज यही पवित्र सत्संगटी आमर प्रिय प्रकाश एवं तांको परिवार प्रदान करछंती प्रथमे दयालंग चरण रे तार सार्विक कल्याण कामना करने सहित सायं सत्संग उपस्थित समस्त सुस्थ स्वस्थ सुदीर्घ निरामय जीवन जापन ठाकुर पाखरे बार बार कामना करे पवित्र श्रावण मासरे आमर मांकर जन्ममासर उत्सव जन्ममास चली आमर जगतसिंहपुर सत्संग विहार अनुकूल्य रे विभिन्न जगार मांकर प्राय प्रतिदिन सत्संग अनुष्ठित होउची आमर एठी मध्य उपस्थित अनुष्ठित हेबो सारता विषय रे कहिबे आमर यथारीति मुताबक संख्या कम हेले मध्य विनती प्रार्थना तापर भजन कीर्तन यथारीति मुताबक अनुष्ठित होईची जहाँ समीना भाई कहूतिले
ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଶୁଣିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଶୁଣୁଥିବେ ଏ ସମାଜଟା କୋଉ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ହତ୍ୟା କୁହନ୍ତୁ, କୁସଂସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ସବୁ ମଣିଷ ରୂପରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଲେଖାପଢାରେ ଦକ୍ଷ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ କହେ ନା, ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ସହଜ ଜ୍ଞାନ ନହେଲେ ଶିକ୍ଷା ହୁଏ ନା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ଗଢିବାକୁ ପଡିବ, ସଂସ୍କାର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଖାଲି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋବୋଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ତାକୁ କେମିତି ପାଠ ପଢେଇକି ସେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହଉ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉ, ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହଉ, ସେ ହେଇଯିବ, ସେ ପଛରେ ଲାଗିଲେ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେଇପାରେ, ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରେ, ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, କି ସେ ବଡ ନେତା ହେଇପାରେ, କି ଯେକୌଣସି ପଦପଦବୀ ବଡ ପଦପଦବୀରେ ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯଦି ସଂସ୍କାର ନଥିବ, ଭଲ ପାଇବା ନଥିବ, ତାହେଲେ ଠାକୁର ସିଏ ଯାହା ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାର ସେ ତମେ ଏପରି ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଅ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ କରିପାର, ପୃଥିବୀ ଭାଙ୍ଗି ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କରିପାର, ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ କରିଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମର କିଛି ବି ହୋଇନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠି ମିଳିବ ଆମକୁ? ଆମେ ତ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛେ, ବହୁତ ଧର୍ମ କରୁଛେ, ପୁଣି ଏ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆମ ଭିତରେ ଆସୁଛି କଣ ପାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବିରାଟ ମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଖାଲି ଆମର ଏ ସାରା ଭାରତ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କହୁଥିଲେ 60ଟି କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ବାହାର ଜାଗାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଠାକୁର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କି ଠାକୁର ଯୋଉଠି ଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇ, ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ ପାଖରେ ଥାଇ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ନ ଶିଖି ପାରିବା, ଆମଠାରୁ ଅନୁକରଣ କରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଆମ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଆମ ଦେଶର ସଭ୍ୟତାକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଛାଡି ଆମେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇକି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ବଡ କାମ କରିଛେ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ, ସାର୍ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ ମେକିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ମାନେ ଏଠି ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରାଯାଏ, ମଣିଷର ମୂଳଦୁଆ ଏଠି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ପିଲା କେମିତି ଠିକ ହେଇପାରିବ, ପ୍ରଥମରୁ ତାର ମାନେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ନିରାକରଣ ବିଧି ବିଧାନ କରାଯାଏ। ମାନେ ଯୋଉ ବିବାହ କଥା କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ବିବାହ ସଂସ୍କାର ହେଲେ ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନିଏ, ଏବଂ ସେ ସନ୍ତାନକୁ ସେ ବାପ ମା ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ମାନେ ଲାଳନ ପାଳନ କେମିତି କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ମା କିମ୍ବା ବାପା ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର ପିଲାମାନେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦିଗକୁ ଅନୁକରଣ କରିବ। ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଖାଲି ମନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମ କରୁନଥିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ପିଲାକୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ ସେ ରୂପରେ ଗଢି ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେ ଅନୁକରଣୀୟ, ମାନେ ବଡ ମାନେ ଘର ଭିତରେ ଯୋଉ କାମ କରନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ସେଇଆକୁ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ କାମ କରିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ ତା ଭିତରେ ସେଇଟା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏତିକି ନ ଶିଖି ପାରିବା, ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ସଂସ୍କାରକୁ ଠିକ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର କି ମନ ଲେଖି ମଣିଷ ହେଇପାରିବା? ଏ ଯୁଗରେ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ ସବୁ କିଛି ଦବା ପାଇଁ, କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଶୁଣୁଥିଲି, ଜଣେ ପ୍ରବଚିକା କହୁଥିଲେ ଯେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏ ଯୁଗରେ ମାନବ ଜନ୍ମ ଦିଆଯାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲଗା ଯୁଗରେ ଯେତେ ଆଉ ତିନି ଯୁଗ ଯୋଉଠି ରହିଲା, କେତେ ତପ, କେତେ ଯଜ୍ଞ, କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କରି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯାହାକି ଏ କଳି ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇ ଯଦି ଏଇ ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ଘର ଭିତରେ ରହି ଘର ସଂସାର କରି ନିଜର କର୍ମ କରି
ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଏ, ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରେ, ମାନେ ତାର ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ ସେ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସୁଛେ। ଆଠାରୁ ବଢି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସମିନା ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଆମକୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଶୁଣି କର୍ମରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। କର୍ମଟା ଠିକ ହେଲେ ଧର୍ମ ଆସିଯାଏ। ଠାକୁର ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟପୋଥିରେ ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଜାଗତେ ହେଲେ কর্ম জাগতে হয়, আর কর্মটা জাগতে হলে ধর্ম জাগতে হয়। ওর দুটা পাশাপাশি, ওর দুটা ভাইরে। অর্থাৎ ধর্ম কর্ম দুইটাকে মিলিয়ে নিয়ে তহি মুক্তির পথ সেই ব্রহ্ম। অর্থাৎ যদি আমি কর্মটা ঠিক হব এবং সে কর্মটাকে যদি আমি ভগবানଙ୍କ ঠারে অর্পণ করিবা, তাহলে সেইটা হলা আমার ধর্ম। গোটে সাধুর ধর্ম কোন? পরোপকার, পুণ্য কাম। কিন্তু সে যদি ভগবানଙ୍କୁ তা অর্পণ করুচি, সে হেলা ধর্ম। অর্থাৎ এ ধর্ম আউ কর্ম দুইটাଙ୍କୁ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡେ। ଧର୍ମଟା କଣ କରେ? ମଣିଷକୁ ଧରି ରଖେ, ଆଉ କର୍ମଟା ମଣିଷକୁ ଚଞ୍ଚଳମୁଖୀ କରେ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ରହିବା, ମିଛରେ ଭଲ ପାଉ ମଧ୍ୟ ସତରେ ଆମ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ଆସିଯିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପ ମନେ ପଡୁଛି। ଗୋଟେ ଟିକେ ସାର୍ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗପଟେ। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ଥିଲେ ବା ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଭାରି ଭୟ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଏ ରାଜକୁମାରୀ ବାହାରକୁ ଯାଏ କି ମାନେ ପ୍ରଜା ମାନ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଏ କି ଭ୍ରମଣ କରେ, ତା ଭିତରେ କାଳେ କଣ କୁସଂସ୍କାର ମାଡି ବସିବ କି କଣ ତାର ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ତାକୁ ଘର ଭିତରେ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେ ଯାହା ସୁବିଧା, ପାଠ ପଢା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ପ୍ରକାର ସେବା, ସବୁ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଏ ସେବା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେବିକା ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେବିକା ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ସେବା କରେ, ପ୍ରତିଦିନ ସେବା କରେ। ଏବଂ ତାକୁ ରାଜା ତାଗିଦ କରିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଏମିତି ଦିନ ଆସିବନି ଯୋଉଥିରେ ତୁ ତୋ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବୁ। ଆଉ ଯଦି ତୋର ସେବାରୁ ତୁ ବଞ୍ଚିତ ହଉ, ତାହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ସେ ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖି ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ହେଇ ଯେମିତି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସେବା କରିବା କଥା କରେ। ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ତାକୁ ଦିନ ବେଳା ଆସିଛି, କାମ କରିକି ଯାଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିବା କଥା, ତାକୁ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ଯେ ସେ ଆଉ ମାନେ ଆସିପାରିବନି, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଭୟ ରହିଛି ଯେ ଯଦି ନ ଯାଏ ତାହେଲେ ତ କାଲି ସକାଳେ ଗଲେ କି ପରଦିନ ଗଲେ ରାଜା ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ବେଳ ପଇଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀ କି କହିଲା ଯେ ଏଇ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ନ ଯାଏ ହୁଏତ ଚାକିରି ତ ଯିବ, ବେଳ ପଇଲେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ସେବା ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର। ସେ ସେବା କେମିତି ହବ? ତମେ ଯଦି ବେଶ ବଦଳେଇ ମୋର ଯୋଉ ଶାଢୀ ପଟା ପିନ୍ଧିକି ତମେ ଯଦି ଯାଇକି, ବେଶୀ ସେବା ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଏତିକି କାମ ତାଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଲା, ତମେ ଯଦି କରିଦେବ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମର ଚାକିରିଟା ରହିଯିବ କି ଆମେ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା। ଏବଂ ସେୟା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ତା ସ୍ୱାମୀ ତାର ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ଶୁଣି ସେ ଯାଇଛି ଏବଂ ସେବା କରିଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି ଯେ କେବେ ବି ଦେଖିନି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ସେବା ସାରିକି ସେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ରାଜକୁମାରୀ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇଛି। ସେ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ମନ ଭିତରେ ଭାବିଛି ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକୁମାରୀ, ମୁଁ ଯଦି ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦିପଦ କଥା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାହସ କରିପାରୁନି। ଏ ତ ଦାସୀ ବଦଳରେ ଇଏ ଯାଇଛି। ସେଠୁ ଆସିକି ଘରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କି ସବୁ କଥା କହିଲା ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ମୁଁ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସହିତ ଦିପଦ କଥା ହେବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ ଅଡୁଆରେ ପଡିଲା, କହିଲା ସେ ଦୁଃଖ ତ ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଇଏ ଦୁଃଖ ତାଠୁ ବଳେଇଲାଣି। ସ୍ୱାମୀ କହିଲାଣି ଯେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବ, କେମିତି କଥା ହବ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି, ତାପରେ ସେ ସେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଯାଏ, ସେବା କରେ। କିନ୍ତୁ ତା ମନଟା ସବୁବେଳେ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଥାଏ। ତାକୁ ଥରେ ରାଜକୁମାରୀ ଜାଣିପାରିଲେ, କହିଲେ ତମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ଉଦାସୀନତା ତମେ ଦେଖାଯାଉଛ, ତମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ।
ସେ କହିଲା ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି। ନା ହଁ କହ। ସେ ତାପରେ ସବୁ କଥା କହିଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜକୁମାରୀ ରାଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, 3ଟା କଣ୍ଡିସନ। ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ସେ 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଥର ଆହାର କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା କାହାରି ସହିତ କଥା ହେବ ନାହିଁ, ମୌନ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବ। ତୃତୀୟ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଣ୍ଡ ନୁହଁ, ମିଛ ବାବାର ଆକ୍ଟିଂ କରିବ। ମାନେ ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ବାବାଙ୍କ ଭଳିଆ ତପସ୍ୟା କରି ରହିବ, କାହାକୁ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଯିଏ ଯାହା କହୁ, ଯେତେ ଯିଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦଉ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ଆହାର କରିବ, ସେ ଆହାରଟା ତୁମେ ତାକୁ ନେଇକି ଖରା ବେଳେ କେହି ନଥିଲା ସମୟରେ ଦବ, ସେତିକି। ଏମିତି ଯଦି 30 ଦିନ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରହିଲା, ମୁଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ତା ସହିତ କଥା ହେବି। ଏବଂ ଏମିତି ହେଇଛି। ଦିନେ ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ କିଛି ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ମାନେ ବାବାଙ୍କର ଯେମିତି ବେଶଭୂଷା ଧାରଣ କରିକି ସେ ତାର ମାନେ ତପସ୍ୟା କଲା ଭଳିଆ ବସୁଛି। ଏମିତି ଦିନେ 2 ଦିନ ସପ୍ତାହେ ଗଡ଼ି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଏ ବାବା, ସନ୍ଥ ବାବା, କିଏ ମହାରାଜ ଆସିଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ କଥାଟା ପ୍ରଗଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯିଏ ଯାହା ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ, ସେ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି, ମୌନ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ବା। ଆଉ ଯିଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆଣି ବାବାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଦାନ କଲେ ବି ସେ ବି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବି କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ଏମିତି ହେଇ 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 ଧୀରେ ଧୀରେ 15 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ରାଜପ୍ରସାଦର କର୍ମୀ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଥାନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତଳକୁ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଥାନ୍ତି, ସିଏ ଆସି ଦେଖିଲେ। ସେତେବେଳକୁ କାହିଁ 20-25 ଦିନ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ବହୁତ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜିନିଷ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ସୁନା ରୂପା ଏମିତି ବହୁତ ଦାନ କଲେଣି। ମନ ଭିତରେ ତାର ଲୋଭ ହଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କଣ୍ଡିସନଟା ତାର ମନେ ଅଛି ବା, ଯେ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବି ତାହେଲେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବନି। ତାପରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ଆସିକି ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଏମିତି ମତେ କିଛି ଆପଣ ସଦ୍ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଶୁଣିଲା, ସବୁ କଲା, ସବୁ ଦାନ କଲା। ସେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ରହିଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ରାଜପ୍ରସାଦରେ ମାନେ ସବୁଆଡେ ଇଏ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ରାଜା, କହିଲେ ମୁଁ ବି ଯିବି। ସେ ଏମିତିଆ ସନ୍ଥ ଜଣେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ କଥା କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୌନ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ସୁନା ରୂପା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ବେଶ ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ରଖା ହେଇଛି, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରଖା ହେଇଛି, ତଥାପି ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ ଇଏ ଜଣେ ମହାନ ସାଧୁ, ଇଏ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବି। ରାଜା ଯିବେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା ହେଲା, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ଧନ ରତ୍ନ, ବସ୍ତ୍ର, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ଏ ଦେଶର ରାଜା, ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମତେ କିଛି ସଦ୍ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଭଲରେ ଚଳେଇବି। ଆଡେ ମନରେ ଭାବୁଥାଏ, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେଣି, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ 1 କି 2ଟା ଦିନ ଥାଏ ତାଙ୍କର, ମାନେ 30 ଦିନ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ। ପୁଣି ମନରେ ଭାବୁଥାଏ, ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ନାହିଁ। ପୁଣି ଭାବୁଛି, ନା ନା ନା, ମୁଁ ଆଉ ତ 1 ଦିନ, ଏ 1 ରାତି ପାଇଗଲେ ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ 30 ଦିନ ହେଇଯିବ, ରାଜକୁମାରୀ ଆସିବେ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦର୍ଶନ କଲେ, ଫେରିକି ଗଲେ, ସେ କିଛି କହିଲେନି। 30 ଦିନ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏକଥା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜକୁମାରୀ ଜାଣିଲେ। ରାଜକୁମାରୀ କହିଲେ, ଫାଇନାଲ ମୁଁ ଯିବି, କାରଣ ସିଏ ତାର 3ଟା ଯାକ କଣ୍ଡିସନ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଛି। ଏକ ତ ସେ 30 ଦିନ ଯାଏ କାହା ସହିତ କଥା ହେଇନି, 30 ଦିନ କୌଣସି ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରେନି ଏବଂ ତପସ୍ୟା ରୂପେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକି ତପସ୍ୟା କରିଛି, ଗୋଟିଏ ବେଳା ଆହାର କରିଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ରାଜକୁମାରୀ ଆସନ୍ତି ଯେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଆସିକି ରାଜକୁମାରୀ ବସିକି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି ତମେ ମୁଁ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ କହିଥିଲି ତମେ ପୂରଣ କରିଛ। ଏବେ ତମେ ଆଖି ଖୋଲ ଏବଂ ମୋ ସହିତ କଣ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ କଥା ହୁଅ। ସେତେବେଳେ ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ସାମାନ୍ୟ ମାନେ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ମୁଁ ଦେଖି ମୁଁ ପ୍ରଲୋଭନରେ କଥା ହେବି ବୋଲି
ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ କଲେଣି 30 ଦିନ ଅଖିଆ ଅପିଆ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବେଳା ଖାଇ ମାନେ ମୌନବ୍ରତ ଧାରଣ କରି ଏ ରାଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇନି। ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ତପସ୍ୟା ମୁଁ କେବଳ ଏଇ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାରିଦେବି? ପୁଣି ଆଖି ଖୋଲି ରାଜକୁମାରୀ କି କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଏତିକି କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ 30 ଦିନ ଏତେ ବଡ଼ କର୍ମ କରିପାରେ ତାହେଲେ ଏଇ କର୍ମ ମୁଁ କାହିଁକି ଆଗକୁ ନ କରିବି ଯେ ସେ ମାନେ ଏ ଜୀବନ ଯେ ପରମାତ୍ମା ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇପାରିବି। ସାମାନ୍ୟ ଜିଦି ପାଇଁ ତମ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିପାରିଲି ତାହେଲେ ତୁମ ସହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମତେ ଆଉ କେତେ ଦିନ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମୁଁ ଏମିତି ରହିବି ଏମିତି କାମ କରିବି। ତାପରେ ସିଏ ତାର ଘର ସଂସାର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମିତି ସେଇ ଯୋଉ ଯେମିତି ଯେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ମୌନବ୍ରତ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏ ଗପଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସେ ଏତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ କରି ସେ ଯେତେବେଳେ ରିଏଲାଇଜ କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଏଇ ସଂସାରର ଭୌତିକ ସୁଖ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁଛେ। ଯେ ଆମର ମାଲିକ ଯେ ଜୀବନ କାଣ୍ଡାରୀ ଯେ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଦବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ତୁମର ଦୁଃଖ ଜଳା ତୁମର ପରିତାପ ସବୁ ମତେ ଦେଇଦିଅ, ମୋ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଦିଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଯୋଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟାକୁ ମତେ ଦେଇଦିଅ ଏବଂ ତୁମେ ମତେ ଅନୁସରଣ କର, ଦେଖିବ ମୁଁ ତୁମକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ନିଜ ମନମୁଖୀ ଚାଲିବା, ସୁଖ କଣ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମେ ସୁଖ ତ ପାଉନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ସୁଖ କଣ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ତାର ବିଧାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ଲାଗିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି ବିଧି ମୁତାବକ କାମ କରିବା। ସକାଳୁ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଏଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିବା। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ତ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେ ହେଉଛି ମାନେ ରକ୍ଷା କବଚ, ପ୍ରତିଦିନର ରକ୍ଷା କବଚ ଆଗ, ତାପରେ ଯଜନ ଯାଜନ କରି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ ଏ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଜୟ।